जो बंदा स्पोर्ट्स गड्डियां चलाता है 2-2 करोड़ रुपए की गड्डी और उन्होंने खुद अं देखा कि वो 200 की स्पीड पर भी उसकी ग्रिप बड़ी अच्छी होंगी सी वो किद्दां खड़ी गड्डी 'च मार सकता है। उसके सिर ते सट लगी है, गड्डी जिस तरह ना क्रश हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बॉडी किस तरह निकली। ड्राइवर है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ऐसा होया कि दौड़ गया, फिर वो तीसरे दिन वापस आंदा, तीजे दिन वापस आके वो भी कहता है कि वो बंदा तो जिਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। रीना राय बोलती है कि भाई उन्हें देखा या जो भी सीगा, पर बॉडी निकली किद्दां। एक कुड़ी जिहड़ी इस उम्र की होंदी है 20-21 साल जिद्दां ਉਹਦੀ उम्र है, वो हल्का जिहा ब्लेड लग्या भी कि ਉਹਨੂੰ वेख लियो ਉਹਦਾ हालत बुरी हो जाती है। एक बंदा मरदा वेख रही है। जिस चीज़ ਨੂੰ दबाने की कोशिश की गई है, काली काली पोस्टमार्टम, काली काली बॉडी हैंडओवर करा देना। फिर जो मोर्चे विच असीं बहना शुरू किया तो मैनू असल च दीप सिद्धू मैं उदों वेख्या कि बई ये है वो दीप सिद्धू। एक वो लोग जिन्हें लगता कि यह सारा यार माइलेज है खा जाएगा, यदी वाह वाह होई नहीं, सानू किहने पुछना, वो ये खिलाफ हो गए। और ये कहते नहीं इलैक्शन हल नहीं है, इलैक्शन लड़ के कुछ नहीं होना, तो वो इसके खिलाफ हो गए, कह रहे ये राजनीति करना है। सौगंध दिखाते हैं और कत्लेआम करना पड़ा, को मारना पड़ा, वो करेंगे ये करेंगे, एहो जी सोहां खुआइयां जा रही हैं मिनिस्टर के होंदे हुए सामने। तो इधर खालिस्तान का नारा लग गया तो की हो गया। इंस्टाग्राम के उत्ते कुड़ियां आलमोस्ट नंगियां हो रही ने, मुजरे कर रही हैं, तवायफ बन गया ने, उसकी खिलाफत नहीं हो रही। उन्होंने दिमाग काम नहीं कर रहा कि देश बिक रहा है, देश बर्बाद हो रहा है ना। 200 रुपये का भी खरीद लेंगे, फलान कर लेंगे, 1000 का भी खरीदेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, ये कर देंगे। दुनिया की कुछ कर रही है। दुनिया का रिचेस्ट बंदा जोड़ा एलन मास्क, वो एक होर प्लैनेट बना रहा है। दीप सिद्धू द्वारा नहीं हो सकता, एक गल क्लीयर है। दीप सिद्धू वर्गे बहुत सारे होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਬਿਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਖੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ 2-2 ਕरोड़ रुपए की गड्डी और उन्होंने खुद अं देखा कि वो 200 की स्पीड पर भी उसकी ग्रिप बड़ी अच्छी होंगी सी, वो किद्दां खड़ी गड्डी 'च मार सकता है। फिर जिस तरह नाल उसके सिर ते सट लगी है, गड्डी जिस तरह ना क्रश हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बॉडी किस तरह निकली। अगर क्रश गड्डी ਵਿੱਚੋਂ बॉडी निकली तो कार दी जीप की बॉडी कट्टी होनी चाहिए सी कि वो किते कट्टी नहीं हुई। उस हिसाब का ब्लड जिहड़ा बॉडी हॉस्पिटल 'ਚ पई हुई सी उस दे विच उदों भी खून निकल रहा सीगा, ते गड्डी विच तां खून बहुत छिट्टे ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ थोड़े बहुते। और होर बहुत सारिया चीज़ां सीगियां, किद्दां किसे दा फोन आंदा, किद्दां कोई एक बाद चों चश्मदीद आ जांदा जिहड़ा कहंदा कि भी मैं तां उहनूं जिंदा वेखिआ। फिर वो जिहड़ा अगर खड़ी गड्डी विच कोई ड्राइवर है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 2 ਦਿਨ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ,
ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਬ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਚਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20-21 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਔਨ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, CI ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਕਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜੀਤ ਕਲਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ UNO ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ UNO ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ UNO ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ IPS ਆਫਿਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਡਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀਗਾ। 2016 ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ 328 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਤਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਉਹ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, 2 ਘੰਟਾ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, 2 ਘੰਟਾ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਟੌਪਿਕ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਓਰੇਟਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਸੀ, 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ।
ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਹਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਖਰੇਗੀ। ਹਾਲੇ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ, ਕੱਲਾ ਯੂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਯੂਥ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਬਲੈਕ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਔਖੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਸਿਰਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਲਨ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਿਖਾਓ। ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਜਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਸਮ सौगंध खाते हैं और कत्लेआम करना पड़ा, वो मारना पड़ा, वो करेंगे ये करेंगे, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 1000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ,
ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੋਵੇ, ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਹਿਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਜਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਵਾਇਫ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਲਾਈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਹਿਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਲਿਤ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੜਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਘਬਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੌੜਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਫਸ ਤੇ ਗਈ ਹੋ। ਰੋਣ ਨਾਲ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਜੀ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਗਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਹਥਿਆਰ, ਲੜ ਉੱਥੇ ਹੀ।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਬਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਮ ਖਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਫਟਾਫਟ ਟੀਵੀ ਲਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਾਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੜਚਨਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਦਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ, ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ NRI ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬੇਗੋਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ NRI ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਸਿਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਛੇੜੋ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਿੱਧ ਵਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮਾਸ ਨੋਚਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੋਚਿਆ, ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਉਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ NGOs ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਾਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ। 84 ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਜ਼ਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। TV ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। GTV ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਰਨਬ ਗੋਬਰਸਵਾਮੀ, ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੋਬਰ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ना 200 रुपये का भी खरीद लेंगे, फलान कर लेंगे, 1000 का भी खरीदेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, ये कर देंगे। अरे जाहिल हो गया। दुनिया की कुछ कर रही है। दुनिया का रिचेस्ट बंदा जिहड़ा एलन मास्क, वो एक होर प्लैनेट बना रहा है। वो चंद्रमा ते धरती दी वो बनाने दे चक्कर विच है कि उत्थे ऑक्सीजन और पानी हो जाए तो उत्थे सिटीज़ बनावांगे। वो एलन मास्क है, अपने की कर रहे हैं, सिम बेच रहे हैं। रिलायंस वाला सिम बेच रहा है। मतलब डुब के मर जाओ यार। तुसी हिंदुस्तान दे पूरी जिंदगी ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲ ਗੇਟ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ CEO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ CEO ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਹੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਕੋ ਨਿਸਤ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਦਾ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਯੂਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਗਾ? ਦੀਪ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਖੰਡਾ ਭਾਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, 10-10 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮੇਟੀ ਟਾਈਪ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਨ ਨਰੂਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।